Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتدم قد الله مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في بدا الزمن. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبت ولا يرى أثر قول منهم بعالمين. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذا فاتني. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختتني. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فارفدها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات استغفر الشيخ رب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السكافي الشيخ رب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السكافي الشيخ رب أرواحنا إهدنا والدين بالجهد والخير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ زين الدين بن عبد العزيز المليبري الشافعي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وألوانهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وأبدانهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبا لكل خير في عهد كل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وبقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وترك رجل مجافاة فيه وفي الركوع وترك تعوذ وسورة وتكبير انتقال وأقل تسبيح ركوع وسجود وذكر اعتدال وجلوس بين السجدتين وتعوذ بعد تشهد أخير وإسراع وتخصيص إمام نفسه بالدعاء وتخلف مأموم لجلسة استراحة تركها الإمام وكف شعر وكرب ومسح وجهه من نحو غبار وترويح على نفسه
ومسك أماما ويمينا وإشارة مفهمة وتثاؤب واختصار واعتماد على اليد اليسرى في الجلوس وتقليب اليدين عند التسليمتين. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله على من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. Masih bicarakan tentang hal-hal yang makruh dikerjakan pada waktu kita sholat. Wa tarku rajulin mujafatan fihi wa fir ruku'i. Seorang laki-laki meninggalkan merenggangkan badannya pada waktu sujud dan pada waktu ruku. Kan nggak boleh nempel gitu ya. Kita punya badan, sunnahnya dimujafah, direnggangin, ditinggiin. Jangan sampai apa? Jangan sampai nempel dengan apa? Dengan lantai, dengan tanah, dengan sajadah. Atau pada waktu ruku nempel badannya kepada bagian pahanya, juga sama seperti itu. Dihukumnya makruh. Wa tarku ta'awudin. Kemudian makruh meninggalkan ta'awuz. Makanya ta'awuz itu mengucapkan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu disunnahkan setiap rakaat sebelum kita membaca surah Al-Fatihah. Jadi setiap rakaat disunnahkan dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu untuk membaca kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru yang rukunnya yaitu membaca surah Al-Fatihah. Jadi jangan tinggalin setiap rakaat, jangan tinggalin untuk membaca kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebelum membaca surah Al-Fatihah. Wa suratin, dan makruh meninggalkan surah. Habis Fatihah kan sunnah baca apa? Surah. Kelar Fatihah selesai baca surah. Ada orang yang tak baca surah, habis Fatihah dia langsung rukuk, sah salatnya, tapi dia meninggalkan yang sunnah, maka dihukumkan dia telah melakukan hal yang makruh di dalam salat dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Makanya kita jangan sampai meninggalkan tadi ta'awuz. Setiap rakaat baca ta'awuz, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian baca surah kalau sendirian. Wa tarki wa takbirati intiqalin, dan meninggalkan takbir intiqal, takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lainnya, dari diri ke rukun Allahu Akbar, dari rukun ke i'tidal sami Allahu liman hamidah. Itu semua disebut sebagai takbir intiqal. Takbir intiqal hukumnya sunnah. Manakala ditinggalkan, maka itu orang berarti telah melakukan kemakruhan di dalam salatnya. Wa aqalli tasbihi ruku'in wa sujudin, dan meninggalkan paling kurang membaca tasbih ruku' dan sujud minimal sekali. Kalau pengen kesempurnaan yang paling rendah minimal 3 kali kita baca. Boleh sekali, paling kurang tasbih ruku' dan sujud kita baca sekali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Pas sujud kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, minimal sekali. Kalau kita pengen sempurna yang paling minim, yang paling rendah, baca 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Manakala ada orang yang meninggalkan tasbih rukuk dan sujud, maka dia berarti telah mengerjakan apa? Hal-hal yang makruh di dalam sholat. Kurang nggak pahalanya? Kurang pahalanya. Kurang pahalanya itu. Sayang.
Makanya hal-hal yang sunnah jangan kita abaikan, jangan kita tinggalkan, kita kerjakan. Kalau sudah dibilang makruh berarti mengurangi apa? Mengurangi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikri i'tidalin, dan meninggalkan zikir i'tidal. Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi jangan sampai enggak baca zikir i'tidal. Kalau sampai enggak baca, meninggalkannya, maka dihukumkan makruh. Wa julusin bainas sajdataini, dan meninggalkan zikir duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bila mana ada orang yang tidak baca, maka dia adalah mengerjakan hal yang makruh di dalam salat, berkurang pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awudin ba'da tasyahhudin akhirin, meninggalkan ta'awuz, berlindung kepada Allah dari azab kubur, dari azab neraka jahanam dan lain-lain sebagainya, sebelum dia mengucapkan salam setelah membaca tasyahud akhir. Habis baca tasyahud akhir selesai, bil alamina innaka hamidum majid, kan sunnah kita bacakan Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri, terus wa min Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Bila mana ada orang yang meninggalkan kalimat tadi, maka dihukumkan dia telah melakukan kemakruhan di dalam salatnya. Maka jangan tinggal. Pas kita baca sampai kalimat tasyahud akhir, sampai kalimat fil alamina innaka hamidum majid, jangan lupa baca Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Wa isra'un ay lis-salati, cepat-cepat pada waktu dia salat. Kayak orang apa? Kayak capung apa? Kayak capung cebok itu sholatnya itu ya, nggak tenang sholatnya, nggak khusyuk sholatnya, kan bersihkan pelan, perlahan, ini cepat-cepat sholatnya, maka makruh sholat yang dia kerjakan. Ya. Ada nggak orang begitu sholatnya? Ada orang kayak begitu. Wa takhsisu imamin nafsahu bidu'ai, makruh juga dalam salat imam mengkhususkan dirinya dengan doa. Doanya cuma bukan dirinya, makruh hukumnya. Seperti misalnya, maaf, baca doa kunut, imam kan seharusnya baca dengan kalimat apa? Allahumma dina. Ada imam misalnya baca Allahumma hdini, makruh, itu kerjaan salatnya. Jadi si imam makruh bila dia mengkhususkan doa untuk dirinya saja pada waktu di dalam salat. Wa takhallufu ma'mumin li jalsatil istirahati tarakahal imamu, makmum ketinggalan dari imam untuk mengerjakan duduk istirahat yang imam enggak mengerjakannya. Dari rakaat pertama ke rakaat yang kedua kan sunnah mutlaqah, duduk istirahat namanya. Imam nggak ngerjain, si makmum ngerjain, maka dihukumkan si makmum mengerjakan kemakruhan di dalam salat. Kenapa demikian? Si imamnya tidak ada, tidak mengerjakan. Jadi lihat si imam, kalau imamnya duduk istirahat, maka kita selaku makmum juga sunnah duduk istirahat. Bila si imam meninggalkan duduk istirahat, maka kita tidak perlu untuk mengerjakannya. Bila si makmum mengerjakannya, maka dihukumkan makruh salat yang dia kerjakan. Jadi kalau pengen duduk istirahat, dia sadar, lihat imamnya duduk istirahat, maka kita sunnah duduk istirahat. Bila imamnya langsung bangun rakaat pertama, langsung ke rakaat yang kedua, kita langsung bangun, tidak ada kesunnahan untuk melakukan duduk istirahat. Wa kafu sya'rin wa tawbid, kemudian menyingkap rambut dan baju. Seringnya orangnya, makanya kan sholat mesti pakai apa? Pakai peci, biar rambutnya nggak turun. Pas turun disingkap ya,
Pas pengen sujud diapain? Disingkap seperti itu. Itu hukumnya makruh di dalam sholat. Wa mas'ul wajhihi min nahwi gubarin. Kemudian makruh mengusap wajahnya seumpama ada debu. Pas bangun ada debu digituin tuh, mukanya diapain? Diusap, dielap tuh, itu hukumnya makruh. Biarin debu nempel nggak masalah. Kan nama di masjid mushola karpetnya nggak selalu apa? Nggak selalu bersih, suka ada apanya? Suka ada debunya. Pasti nempel di jidat kita, di wajah kita, nggak perlu dilap, nggak perlu diusap. Kenapa demikian? Bila diusap sedang sholat maka dihukumkan makruh. Kecuali banyak ya, kecuali apa? Banyak terus itu ada debu ya. Misalnya banyak itu usap hilangin pasir ya misalnya. Wa tarwihun ala nafsihi. Seseorang itu makruh hukum dalam salat tarwihun ala nafsihi, gerak-gerakin badannya. Ente sudah melihat orang yang salat tangannya begini, pegang jenggot, entar garuk sini, kalau gitu orang itu. Ada nggak orang begitu? Goyang-goyangin badannya itu orang. Sekalipun nggak batal, tapi telah mengerjakan apa? Hal yang makruh dalam sholat. Anda suka liatin, kelihatan bukan sengaja ngeliatin, tapi apa? Kelihatan. Tuh orang sholatnya nggak tenang. Entar usap mukanya, udah kelar usap jenggotnya, entar kelar pipinya digini-giniin tuh. Entar kelar badannya gerak-gerak. Itu orang telah mengerjakan kemakruhan di dalam sholat. Lihatnya nggak enak ya, lihatnya nggak enak. Ada aja yang dikerjain itu. Wa basfun amaman wa yaminan. Kemudian makruh dalam sholat meludah ke arah depan, ke arah sebelah kanan. Makruh tuh ya. Meludah dalam waktu kita sholat ke arah depan, ke arah sebelah kanan. Maka sunnahnya kemana? Ke arah sebelah apa? Sebelah kiri. Bahkan para ulama kita, di antaranya Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, kata beliau, yukrahu yusafu an yaminihi wa amamihi wa huwa fi ghairi sholati aidan. Makruh pula meludah ke arah kanan dan depan sekalipun di luar sholat. Kita lagi sholat nih, lagi naik motor, pengen apa? Udah, jangan ke arah kanan, jangan ke arah apa? Depan, ke arah mana? Kiri. Tapi jangan lihat dulu karena ada orang sebelah kiri ke bawah tuh, jangan kita tuhan itu tahu sebelah kiri ada orang. Jadi ingetin ya, sekalipun tidak sholat maka dihukumkan kita sunnahnya meludah ke arah sebelah kiri. Kalau lagi sholat bawa sapu tangan, bawa tisu. Jadi pas ada ludah kita tengadahkan dengan apa? Dengan tisu atau sapu tangan, tetap ke arah sebelah kiri. Makruh ya. Jadi kalau ludah ke arah depan, ke arah sebelah kanan, pada waktu sholat dihukumkan makruh. Wa isyaratun mufhimatun. Kemudian isyarat yang bisa memberikan paham tanpa ada hajat, seumpama apa? Menggunakan alis, menggunakan bibir ya, memberikan isyarat pakai bibir misalnya, begitu ya. Ada sembahyang itu, teman nanya di mana pulpen? Makruh tuh. Nggak begitu orang kadang-kadang dia segan pakai tangan, tapi pakai apa? Pakai bibirnya dia dalam sholat, maka dihukumkan makruh sholat yang dia kerjakan. Wadasa'ubun, makruh kita menguap. Nah ini kalau udah nggak tahan nggak masalah. Tapi sunnah tutup jangan lupa. Pas kita menguap, sunnah tutup boleh pakai tangan sebelah kiri, boleh pakai tangan sebelah kanan. Sambil baca kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi pas doa jangan biarkan dalam terbuka. Disunnahkan kita tutup dengan menggunakan ini. Perut dari telapak tangan kita boleh tangan sebelah kiri seperti ini atau tangan sebelah kanan sambil kita mengucapkan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam salat bila kita masih bisa nahan dan uang, jangan uang. Kalau udah nggak tertahan lagi, silahkan buang. Tapi jangan lupa tadi, tutup pakai tangan sebelah kiri seperti ini atau pakai tangan sebelah kanan sambil mengucapkan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa i'timadun 'alal yadi yusra fil julusi, bersandar kepada tangan sebelah kiri pada waktu duduk sholat. Begini nih, itu ini ya. Jadi pas lagi sholat tidak sakit dalam kondisi apa? Sehat normal. Tangan kirinya begini nih, tuh, begitu tuh, ya. Maka sholat yang dia kerjakan menjadi apa? Menjadi makruh. Ya. Terakhir yang sering orang kerjain nih, yang suka sering lihat nih kita nih. Wa taqlibul yadaini inda taslimataini, membolak balikkan tangan, kedua tangan ketika mengucapkan dua salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada begitu orangnya? Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi pas salam yang pertama sebelah kanan, tangan yang kanan diapain? Dibegini tuh, ya. Pas salam sebelah kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena kalau pakai ilmu ya ikut-ikutan disangka itu merupakan sunnah padahal hukumnya makruh. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasul Allah, salamun alaik ya Rafi asyari wa ta'ati. Ya Rasul Allah, salamun alaik ya Rafi asyari wa ta'ati. Ya Rasul salamun alaik ya rafi'a asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.